امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایران جنگ کے معاملے پر عوامی سطح پر مضبوط نظر آنے کے باوجود ٹرمپ اندرونی طور پر اپنے خوف سے بھی لڑ رہے ہیں. اور جب ایران نے امریکہ کا F-15 طیارہ مار گرایا اور ٹرمپ تک یہ خبر پہنچی کہ طیارے میں سوار ایک پائلٹ اور ایک اہلکار ایران میں ہیں تو وہ اپنی ٹیم پر چیخنے چلانے لگے اور گھنٹوں تک چیختے چلاتے رہے. کسی بھی امریکی صدر کا ایسا انداز پہلے کبھی کسی طویل فوجی جنگ میں سامنے نہیں آیا اور ٹرمپ بار بار جمی کارٹر کے دور کو یاد کر رہے تھے. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ٹرمپ کا خطرہ مول لینے کا جذبہ کم ہو رہا ہے اور ان کے خوف میں اضافہ ہو رہا ہے. رپورٹ کے مطابق گڈ فرائیڈے کی دوپہر وائٹ ہاؤس کے ویسٹ ونگ میں جب ٹرمپ کو معلوم ہوا کہ ایران میں ایک امریکی طیارہ مار گرایا گیا ہے اور امریکہ کے 2 اہلکار لاپتہ ہیں تو انہوں نے گھنٹوں تک اپنے معاونین پر غصہ نکالا. ٹرمپ سے بات کرنے والے افراد کے مطابق وہ بار بار کہتے رہے کہ یورپی ممالک ہماری مدد نہیں کر رہے. امریکہ میں گیس کی قیمت $4 فی گیلن تک پہنچ گئی تھی اور ٹرمپ کے ذہن میں 1979 کا ایران ہوسٹیج کرائسس مسلسل گردش کر رہا تھا جو امریکی تاریخ کی بڑی خارجہ پالیسی کی ناکامیوں میں شمار ہوتا ہے. یہ کرائسس اس وقت پیش آیا جب انقلاب کے بعد ایران میں 53 امریکی سفارتکاروں اور شہریوں کو یرغمال بنا لیا گیا تھا اور یرغمالیوں کو 4 نومبر 1979 سے لے کر 20 جنوری 1981 تک 444 دنوں تک قید میں رکھا گیا جس کے بعد ایک معاہدے کے ذریعے ان کی رہائی ممکن ہو سکی تھی اور ان یرغمالیوں کو بازیاب کرانے کی ملٹری حکمت عملی بری طرح ناکام ہو گئی تھی کیونکہ یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے امریکی صدر جمی کارٹر نے ایک خفیہ فوجی آپریشن کی منظوری دی تھی جس کا نام تھا آپریشن ایگل کلا اور اس کا مقصد تھا یرغمالیوں کو تہران سے نکالنا. اس کام کے لیے 8 امریکی ہیلی کاپٹرز ایران کے صحرائی علاقے میں بھیجے گئے لیکن راستے میں 3 ہیلی کاپٹرز خراب ہو گئے اور پھر ریت کا طوفان بھی آ گیا جس کی وجہ سے مشن ناکام ہو گیا. آپریشن مکمل ہونے سے پہلے ہی روک دیا گیا اور پھر واپسی کے دوران ایک حادثہ بھی ہو گیا جس میں 8 امریکی فوجی مارے گئے. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ نے مارچ میں اپنی ٹیم سے کہا تھا کہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ ہیلی کاپٹرز اور یرغمالیوں کے معاملے میں جمی کارٹر کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس معاملے نے ان کو الیکشن ہروا دیا تھا. یعنی وہ کتنا بڑا مسئلہ تھا. رپورٹ کے مطابق ایران میں طیارہ گرنے اور طیارے سے ایجیکٹ کر کے 2 فوجیوں کے ایران میں ہونے کے بعد ٹرمپ نے حکم دیا کہ امریکی فوج فوراً جا کر اہلکاروں کو واپس لے کر آئے لیکن ایران ہوسٹیج کرائسس کے بعد سے کبھی امریکی فوج ایرانی سرزمین پر نہیں گئی تھی اور انہیں یہ طے کرنا تھا کہ خطرناک ایرانی علاقے میں کیسے داخل ہوں اور ایرانی فوج سے کیسے بچیں. ایک سینئر اہلکار کے مطابق ٹرمپ کے معاونین نے کسی طرح انہیں کمرے سے باہر رکھا کیونکہ انہیں لگا کہ ٹرمپ کی بے صبری اس صورتحال کو مزید خراب کر دے گی. اس لیے صرف اہم لمحات پر ٹرمپ کو آگاہ کیا جاتا رہا اور پھر ایک امریکی اہلکار کو تو ایران میں سے جلد بازیاب کرا لیا گیا لیکن دوسرے اہلکار کو بعد میں خطرناک آپریشن کے ذریعے نکالا گیا. یہ واقعہ ٹرمپ کی صدارت کا سب سے بڑا بحران بن سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا. اس دن رات 2 بجے کے بعد ٹرمپ بھی سو گئے. 6 گھنٹے بعد وہ دوبارہ آئے اور ایک نیا قدم اٹھا لیا جس کا مقصد اسٹریٹ آف ہرمز پر ایران کی گرفت کمزور کرنا تھا. ایسٹر کی صبح انہوں نے سوشل میڈیا پر گالیوں بھرا ایک پیغام پوسٹ کر دیا جس میں اسلامی نعرہ بھی شامل تھا. امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ ایک ایسے صدر ہیں جو ڈرامائی انداز میں فیصلے کرتے ہیں اور اب جنگ جیسے نئے اور پیچیدہ حالات میں اپنے غیر روایتی انداز کو اور زیادہ شدت سے استعمال کر رہے ہیں. وہ کبھی سخت موقف اپناتے ہیں اور کبھی نرم اور وہ خود پس پردہ اس بات سے پریشان بھی رہتے ہیں کہ حالات کتنے خراب ہو سکتے ہیں. ان کے قریبی افراد کے مطابق ٹرمپ اس بات سے بھی خوفزدہ ہیں کہ اگر انہوں نے امریکی فوج ایران بھیجی تو کچھ فوجی زخمی ہو جائیں گے اور کچھ واپس ہی نہیں آئیں گے. مثال کے طور پر انہوں نے خارگ آئی لینڈ پر قبضہ کرنے سے گریز کیا جو ایران کی 90% تیل برآمدات کا مرکز ہے. حالانکہ وہ بار بار دھمکیاں دے رہے تھے مگر حملہ نہیں کیا کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ امریکی فوج کا جانی نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا. اخبار کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں امریکی فوج آسان ہدف بن جائیں گی مگر جنگ کی نازک صورتحال میں بھی ٹرمپ نے بعض اوقات اپنی نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے مشورے کیے بغیر خطرناک بیانات دے دیے جیسے ایرانی تہذیب کو تباہ کرنے کی دھمکی والا بیان کیونکہ ٹرمپ کا خیال تھا کہ ان کا غیر متوازن نظر آنا ایران کو مذاکرات پر مجبور کر سکتا ہے. یعنی ٹرمپ جان بوجھ کر ایسا کر رہے تھے کہ ایرانیوں کو ایک غیر متوازن شخصیت کے طور پر وہ نظر آئیں تاکہ ایرانی دباؤ میں آ جائیں کہ صدر ٹرمپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں بیرونی جنگوں کو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب وہ ایک ایسے تنازع میں داخل ہو گئے ہیں جسے حل کرنے میں پچھلے 7 صدر ناکام رہے تھے. ایران جنگ کی مدت 6 ہفتے بتائی گئی تھی.
मगर ये डेड लाइन गुजर चुकी है। जंग 28 फरवरी से जारी है और अब भी जंग बंदी गैर यकीनी है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद है और ईरान में नई क़यादत आ चुकी है। ट्रंप का ये अंदाज पहले कभी तवील जंग में नहीं आजमाया गया है और वेनेजुएला में कामयाब कार्रवाई के बरक्स ईरान एक मुश्किल हरीफ साबित हो रहा है। अखबार के मुताबिक ईस्टर की सुबह ट्रंप के प्रेज बी टू अल्लाह वाले बयान पर रिपब्लिकन सेनेटर्स और मसीही रहनुमाओं ने सवाल उठा दिया था। ट्रंप ने बाद में ये कह दिया था कि आइडिया उन्होंने खुद सोचा था ताकि ईरान को पैगाम दिया जा सके। उन्होंने एक मौके पर ईरान को 12 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो पूरी तहजीब ही खत्म कर दी जाएगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप निजी तौर पर बहुत ज़्यादा गालियां देते हैं, लेकिन अवामी सतह पर और सोशल मीडिया पर इसके बरक्स अमल करते हैं। मगर सोशल मीडिया पर ईरानी क़यादत को उन्होंने धमकी के साथ साथ गालियां भी दे दी और उन्होंने अपने करीबी अफराद को कहा कि ये वो ज़बान है जिसे ईरानी समझ जाएंगे। लेकिन ट्रंप नतीजे के बारे में भी फिक्रमंद थे और उन्होंने अपने मुशीरों से पूछा कि ये कैसा रहा और फिर गालियां देने और धमकियां दोहराने के बाद ट्रंप ने यूटर्न लेते हुए 2 हफ्ते की जंगबंदी का ऐलान कर दिया। ट्रंप इंतजामिया के ओहदेदारों ने खुद कहा कि ट्रंप की गालियों और ईरान की तहजीब को मिटाने वाले धमकी आमेज पोस्ट कौमी सलामती के मंसूबे का हिस्सा नहीं थे। अखबार के मुताबिक ट्रंप खुद जंग में अमेरिका की कारकर्दगी को इस बात से नाप रहे हैं कि कितने ईरानी अहदाफ तबाह हुए हैं। इब्तिदा में वो मशरिक वस्ता को खून और रेत यानी ब्लड एंड सैंड कहते थे और इस खित्ते में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करना चाहते थे, मगर इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू की ब्रीफिंग और लिंडसे ग्राहम जैसे लोगों से मशवरे के बाद ट्रंप ने फौजी कार्रवाई का फैसला कर लिया। ट्रंप ने अपने साथियों को वेनेजुएला की मिसाल दी, जहां चंद घंटों में ही सदर मदुरो को हटा दिया गया था। जंग के आगाज में ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई समेत कई अहम शख्सियात शहीद हो गईं और ट्रंप रोजाना ईरान में अमरीकी हमलों की वीडियोस देखते रहे, जिससे ये तासुर मजबूत हुआ कि बतौर सदर ट्रंप अपनी फौजी ताकत और इसके इस्तेमाल से महजूज हो रहे हैं। ताहम अवामी हिमायत हासिल करने में ट्रंप नाकाम रहे। ट्रंप की टीम ने उन्हें नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस के पोल के नताइज दिखाए, जिससे यह जाहिर हुआ कि ईरान जंग रिपब्लिकन पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। 2 आला ओहदेदारों ने कहा कि फिर भी ट्रंप का ख्याल था कि ईरान के खिलाफ जीत उन्हें आलमी निज़ाम को नए सिरे से ढालने का मौका फराहम कर देगी, जो वो अपनी पहली मुद्दत में नहीं कर सके थे। और फिर ट्रंप का जहन बार बार तब्दील होता रहा। तवानाई के शोबे से वाबस्ता अहम अफराद को खदशा था कि जंग हुई तो तेल की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी और ट्रंप कभी मईशत की फिक्र करते और कभी जंग जारी रखने पर जोर देते थे। उन्होंने बार बार माजी की नाकामियों का जिक्र किया, खास तौर पर जो बाइडेन के अफगानिस्तान से इनखला और उस बहरान का जिसका सामना जिमी कार्टर ने किया था, यानी ईरान होस्टेज क्राइसिस और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश तो ट्रंप की मायूसी की बड़ी वजह बनी रही। जंग में जाने से पहले ट्रंप ने अपनी टीम को बताया था कि ईरान की हुकूमत मुमकिन तौर पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने से पहले हथियार डाल देगी और ईरान को अमरीकी फौज संभाल सकती है। मगर फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश ने आलमी तेल की सप्लाई का तकरीबन 20% हिस्सा मुतासिर कर दिया, जिस पर ट्रंप ने हैरत का इजहार किया कि क्या वाकई ऐसा करना ईरान के लिए इतना आसान था। और फिर ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलने में मदद के लिए इत्तेहादियों से हिमायत का मुतालबा कर दिया और मदद ना मिलने पर इत्तेहादियों पर तनकीद शुरू कर दी, नेटो से निकलने की धमकियां देना शुरू कर दी। और फिर मार्च के आखिर में ईरानियों की तरफ से अमरीकी तैयारा गिराए जाने से तकरीबन 1 हफ्ता पहले ट्रंप ने अपनी मुज़ाकराती टीम को हुक्म दे दिया कि वो बातचीत शुरू करने का रास्ता तलाश करे। यानी ट्रंप कभी मुज़ाकरात की कोशिश करते और कभी सख्त बयानात दे देते, जिससे उनकी टीम के अराकीन परेशान होकर रह गए। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि वो ईरान के तमाम पावर प्लांट्स पर हमला कर सकते हैं जो जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है और जंगी जराइम के मुतरादिफ होती। फिर उनकी टीम ने उन्हें मीडिया से कम बात करने का मशवरा दिया, मगर वो बार बार इंटरव्यूज देते रहे। जंग के दौरान कई हंगामी हालात पैदा हुए और ट्रंप की टीम मुसलसल सूरत हाल पर नजर रखती रही। नायब सदर JD वेंस और दीगर हुक्काम मुख्तलिफ मकामात से आपस में राब्ते में रहे। ट्रंप को बराह रास्त मीटिंग में शामिल नहीं किया गया, बल्कि फ़ोन पर अपडेट्स दी जाती रहीं। ईरान को तबाह करने की धमकी के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए जंगबंदी की कोशिश की और डेडलाइन से पहले ट्रंप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करने लगे, जैसे इलेक्शंस, क्रिप्टो करेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शदीद दबाव के बावजूद ट्रंप व्हाइट हाउस में बॉल रूम की तामीर और फंड रेजिंग जैसे दीगर मामलात में भी दिलचस्पी लेते रहे और उन्होंने मुशीरों से ये भी कहा कि वो दूसरे मौज़ूआत पर बात करना चाहते हैं और मीडिया की तवज्जो दीगर मसाइल पर देखना चाहते हैं, क्योंकि अमरीकी मीडिया मुसलसल ईरान जंग पर सदर ट्रंप पर तनकीद कर रहा था। एक मौके पर ट्रंप ने कहा कि वो खुद को मेडल ऑफ ऑनर देना चाहते हैं, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है, मगर व्हाइट हाउस के कानूनी मुशीर ने उन्हें ऐसा करने से रोका था। व्हाइट हाउस की तर्जुमान के मुताबिक ये बात ट्रंप ने मज़ाहिया तौर पर कही थी। अब मसला यह है कि सदर ट्रंप की संजीदा बातें भी इतनी मज़े का खेज होती हैं कि फ़र्क करना मुश्किल हो गया है और व्हाइट हाउस को इन बातों की भी वजाहत करनी पड़ रही है जो वो मजाक में कहते हैं और बताना पड़ रहा है कि ये बात उन्होंने मजाक में कही थी, इसे संजीदा ना लिया जाए।